Тебе миловать, а в небе вечне с тобой крулевать. Strona 17. Wśród nocnej ciszy głos Twój rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня у Костёля другую неделю перыяду звыклага. Святая мша, у якой мы сегодня удзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі ўсёй нашай парафіі, усіх парафіян. Буду давяраць у гэтай святой мшы Пану Богу вас, таксама вашай інтэнцыі, з якімі вы прыходзіце. Будзем таксама маліцца за тых, хто не можа быць з намі, за тых, хто не хоча быць з намі, каб Пан Бог таксама адарыў іх патрэбнымі ласкамі і прывёў на шляхі збаўлення. Таксама сёння ў нашай парафіі вялікая радасць, таму што праз сакрамент хросту да супольнасці касцёлу, да супольнасці дзяцей Божых далучыцца новы чалавек, маленькі, які таксама будзе дарастаць, каб вырасці і быць добрым хрысціянінам, чалавекам, які любіць Бога.
Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Евы? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб яно захоўвала Божыя запаведзі, любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязкі? Ева, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, я ад яе імя пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalię Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Пан сказав мені: «Ти слуга мой, Ізраїль, у тобі я прославлюся. А тепер, каже пан, який створив мене уже од улоння маті слугою своїм, каб вернув для його Якуба і собрав для його Ізраїль. І я прославився у очах пана, а мой Бог став моєю силою. І він сказав: того мало, каб ти був слугом моїм, каб одновив потомство Якуба, каб вернув решту Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, каб збавлення моє досягнуло аж до краю землі». Это Слово Божие. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Przychodzę, Boże, pełnić
chciałaś ofiary krwawej ani z plodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisano, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Початок першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Павел, волей Божией покликанный быть апостолом Иисуса Христа и брат сестен Костелу Божьему у Коринте, тим, хто освячаний у Христі Єсусі, покликаним святим разом з усіми, хто у кожному місці закликає ім'я Пана нашого Єсуса Христа, їхнього і нашого, ласка вам и спокой от Бога Отца нашего и Пана Иисуса Христа. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово стало cięciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Chwała Tobie, Panie. У той час Ян убачив Єзуса, який йшов до його, і сказав: «Вось ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету. Гэта той, пра якога я сказаў. Пасля мяне ідзе муж, які апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне. І я не ведаў яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю. І сведчыў Ян, кажучы: я бачыў духа, які сыходзіў з неба, як голуб, і спачываў на ім. Я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, у нашей диецезии трывае дыцэзіяльны сынод. Што гэта такое, зараз яшчэ раскажу. Вось. І менавіта ў гэтым годзе ён будзе закончаны. У сувязі з гэтым
праз рашэнне біскупа кожная трэцяя нядзеля будзе нядзеляй, у якой мы будзем крыху знаёміцца з тым, што такое сынод, і з матэрыяламі, з якімі гэты сынод працуе, што там адбываецца і што там вырашаюць, каб мы крыху разумелі, ведалі, таму што гэта вельмі, вельмі важна. Мае дарагія, што такое ўвогуле сінод? Што такое сінод? Калі звяртацца да этымалогіі гэтага слова, то на грэцкай мове яно азначае «спусціцеся ўніз і ідзіце супольнай дарогай». Сінод – гэта спроба супольнага крочання, шукання шляхоў веры. У тэрміналогіі касцёла ўжо 2 стагоддзя слова «сінод» набыло рэлігійнае значэнне як сход і прыняцце агульнага шляху дзеяння на карысць мясцовых касцёлаў, якія знаходзіліся ў адзінстве з паўсюдным касцёлам. Мае дарагія, карацей кажучы, сінод – гэта якаясьці спроба дастасавання агульнакасцёльнага права да мясцовых умоваў, да мясцовай традыцыі. Як мы ведаем, касцёл каталіцкі, ён вельмі вялікі, і вера, менавіта яе знешнія формы, яны вельмі розныя. Каб мы, напрыклад, папалі ў Афрыку на святую мшу, каталіцкую святую мшу, то, можа, многім з нас бы здалося, што гэта ўвогуле якаясьці і не каталіцкая мша, праўда? Чаму? Ну, таму што формы праслаўлення, яны зусім розныя. І таму дапасаванне традыцый, права да мясцовых умоваў гэта вельмі важна. На аснове нормаў кодэкса кананічнага права і вопыту у перыяд пасля прыняцця кодекса кангрэгацыя па справах біскупаў і кангрэгацыя па справах евангелізацыі апублікавала такую інструкцыю «De Synodis Diocesianis Agendis», у якой ёсць важныя указанні пра мэты дэцызіяльных сынодаў. Навошта ён? Для чаго служыць сынод? Для аднаўлення рэлігійнага жыцця, душпастырства і заканадаўства ў дыяцэзіі з адпаведнасці з патрабаваннямі Другога Ватыканскага сабору, аказанне святарамі, кансекраванымі асобамі і свецкімі вернікамі, падкрэсліваю, дапамогі дэцызіяльнаму біскупу ў вырашэнні задачы кіравання дыяцэзіяй, а перш за ўсё ў выкананні заканадаўчай улады. І трэцяе – это заклік усіх вернікаў дыяцэзіі быць адказнымі за агульнае дабро касцёла на Гродзеншчыне і клапаціцца пра справы касцёла. Разумныя словы, можа, калі так троху спросцім гэта, дапамагаць біскупу ў выкананні яго ўлады і быць адказнымі. Мае дарагія, пра гэтую адказнасць я яшчэ некалькі раз сёння зазначу, паўтару, бо менавіта так гавораць камісіі сыноду. Мы усе адказныя, мы усе пакліканыя, і гэта нашае. Касцёл – гэта наш супольны дом, у якім кожны мае значэнне і кожны важны. Касцёл – гэта не тэатр, у якім мы прыходзім паглядзець на якоесьці прадстаўленне і нам там штосьці павінны даць. У касцёле мы рэалізуем свой шлях паклікання, сваё збаўленне. І ад нас, ад кожнага з нас таксама шмат залежыць. Мае дарагія, сёння мы пазнаёмімся крыху, можа, толькі зазначым, далёка не пазнаёмімся, таму што гэта вялікія матэрыялы, з працай 2 камісій. Камісія агульнага і спецыяльных душпастырстваў, што гэта такое, і камісія душпастырства сем'яў і сужанскага жыцця. Камісія агульнага і спецыяльнага душпастырства. Чым займаецца гэта камісія? Камісія гэта займаецца акрэсленнем плённай душпастырскай дзейнасці ў касцёле на Гродзеншчыне. У першую чаргу датычыцца парафіяльнага жыцця вернікаў і клопату пра іх збаўлення, паколькі збаўлення кожнага чалавека заўсёды было найвышэйшай мэтай душпастырства. Пры гэтым неабходна адкрытасць як душпастыраў, якім даверана кіраўніцтва душамі,
так і ўсіх вернікаў на знакі часу, змены, якія адбыліся ў апошні час. Мае дарагія, гэтая камісія займаецца, можна сказаць, дапасаваннем формаў душпастырства да сучаснага жыцця. Нікога нас не трэба, праўда, пераконваць у тым, што жыццё 20 год таму назад было іншае, праўда? Людзі іначай жылі, людзі іначай, праўда, укладалі сваё жыццё. А калі мы яшчэ зазірнем яшчэ больш далей, то мы ўбачым зусім іншыя формы. І заўважце, ёсць такія справы. У нас у касцёле, напрыклад, ёсць такое, ну, можа, давайте такі прыклад бліжэйшы возьмем. Недаўна, 26 снежня, свята святога Шчапана Мучаніка. Было такое свята? Было. Што мы там свенцім на Шчапана? Авёс. Падыміце рукі, хто прыносіў авёс? Опа. Ну так, штук 6 на ўвесь касцёл. Можа, троху болей. Мае дарагія, а паверце, 40 год таму назад амаль усе паднялі б рукі. Ну, можа, не 40, як 50, то точно. А чаму? А таму, што ўсе трымалі жывёлу, праўда? І авёс свенціўся для чаго? Ну, таму, што падмешвалі ў яду, жывёле. Такім чынам мы прасілі Божага благаслаўлення да нашай гаспадаркі. Заўважце, наше жыццё касцёльнае укладзена так. Яшчэ ёсць такія традыцыйныя асвячэнне поля перад засевам, праўда? Малітвы перад жнівом. Але якосці нас гэта не кранае крыху. Чаму? Ну, таму, што мы хлеб купляем где? Правильно, у еўравопце. А дзеці цяпер некаторыя нават не ведаюць, як гэты хлеб робіцца. Таму што і ў школе іх крыху іначай вучаць. Нас, помню, некалі спершу хлеб, это ж, хлебаробы, это што, сё. Цяпер не, цяпер хлеб у магазине. Мае дарагія, навошта я гэта кажу? Чаму? Таму што нашае жыццё змяняецца. Некаторыя справы, яны становяцца неактуальнымі. Я памятаю некалі, як быў пробашчам у парафіі ў Каменцы, помню, ну, ёсць такія, зноў ж у нас традыцыйна, квартальныя дні малітваў аб ураджаі. Ну, ўсё, аб'явіў, прыходзім. Прыйшлі я, сёстра законная і пані Стася. З крыжам вакол касцёла спявалі, мадліліся. Ну, ў нядзелю кажу, ну, мае ж даражэнькія. Ураджай, ну, наступныя дні квартальныя аб'яўляем. Я, сёстра і пані Стася. Всё? Нема. Чаму? Таму што чалавек не жыве з гэтага. І, мае дарагія, чым займаецца камісія? Камісія, калі можна так сказаць, пробуе якосці дапасаваць гэтае касцёльнае жыццё да зменаў, якія адбыліся. Да нашага сучаснага. І гэтыя формы, яны павінны мяняцца. І тут вельмі важны, зноў ж такі, удзел вернікаў, таму што гэта не можа быць насаджанае душпастырства зверху. Яно павінна быць якімсьці адказам на патрэбы чалавека. На тое, што мы перажываем, где мы ў якіх момантах хочам Бога прасіць. Зноў ж такі пытанне, можа, таго, што сёння зменшаецца крыху наша давер гэты да Бога. Мы чым больш лепей мы жывём, тым больш мы, праўда, сябе пэўна чуем. Ага. А некалі было, праўда, як Божанька не палье поля, то будзе голад. А цяпер мы так не думаем. Ну, засуха, добра. Мароз, нічого, на котле падкруцілі, крышачку больш, камфортней, все добра. І мы не адчуваем гэтай залежнасці, праўда. А можа, варта было б яе адчуваць. Далей, што кажуць дакументы, улічваючы гістарычную спадчыну мясцовага касцёла, у якой ёсць сваё традыцыйныя карані веры, можна адзначыць, што сёння ў душпастырскай дзейнасці існуе задача абуджаць у верніках большую свядомасць духоўнага жыцця. Мае дарагія, гэта яшчэ адна з праблемаў, якую мы перажываем. Наша традыцыя, якую мы перанялі ад бацькоў, яна вельмі часта не дазваляе нам свядома перажываць веру. Для нас вельмі часта вера – это як культура. Я так называю часам фальклор. Ну, вось так яно ёсць. Ну, бо вось такі дадатак да жыцця.
і вельмі часта ён якосці асобнай, як культурная якаясьці звычкай астаецца, яно не пераходзіць на нашу штодзённасць, не звязваецца з нашай штодзённасцю, з нашым жыццём, з нашай працай, з нашымі праблемамі, клопатамі. Ну, касцёл, трэба. А сынод падкрэслівае пра тое, каб мы больш свядома перажывалі, каб мы, прыходзячы ў касцёл, праўда, памятаеце, сколькі вайны было ў касцеле у пэўен час, каб людзі, калі была літургія на лацінскай мове, людзі прызвычаіліся маліцца сваімі малітэўкамі. І я памятаю, сколькі ксёндз сказаў, не маліцца ружанцам падчас святой імшы. Это целая бяда была, правда? Таму што людзі прыходзяць, а там ксёндз, ты сабе там гавары, што хочаш. Людзі маюць сабе там 3 часткі ружанца мае бахнуць за мшу. Всё. Не будзе іначай. Вось. Сынод гаворыць пра свядомае перажыванне. Мае дарагія, ўсе тэксты, которые мы чытаем, яны маюць вялікае значэнне, яны маюць вялікі сэнс. Яны дазваляюць нам пазнаваць больш глыбока Бога, веру паўсюднага касцёла. Гэта не магічныя заклінанні, якіясьці хтосьці там чытае, а зразумеў, не зразумеў, добра, вперед, пашлі. Гэта для нас, гэта каб мы чулі, каб мы разумелі гэта. І вось сынод падкрэслівае гэтую свядомасць. Наступная справа, прыярытэт душпастырскай дзейнасці, гэта абвяшчэнне Божага слова. Усё часцей чуеце, праўда, пра гэту Біблію, каб яна была ў хаце, праўда. Каб не толькі была і там пыль з яе праціраць там раз на якісьці час, каб прыгожа выглядала, але каб і пачытаць, што там. Мае дарагія, чаму? Таму што Біблія – гэта жывое Слова Божае, гэта тое, што Бог хоча нам пераказаць, тое, з чым Ён да нас звяртаецца, тое, чаго Ён ад нас хоча. Каб гэтая вера не выглядала так, веру ў Бога, ну добра, а што там твой Бог? А хто яго знае, што там, Ён там высоко. Ён-то высоко, але Ён нешта нам кажа. І Ён кажа нам пра Слова Божае. І вельмі важна, каб мы гэтае Слова Божае чыталі, разумелі, прымалі, адносілі да свайго жыцця. Далейшым крокам душпастырскай дзейнасці з'яўляецца паглыбленне у верніках свядомасці сакраментальнага жыцця. Ну, ўжо не буду тлумачыць, я ўжо крыху сказаў пра гэта. Калі мы прыходзім на святую імшу, каб мы разумелі, што там адбываецца. Каб мы крыху, праўда, былі, як цяпер можна сказаць, в теме таго, што адбываецца. Каб гэта не была якаясьці пастаноўка. Вось. Мае дарагія, у справе агульнага душпастырства ў парафіях існуе таксама вялікая патрэба працягваць фармацыю ў душпастырскіх групах, якія называюцца спецыяльнымі групамі. Гэта могуць быць групы вернікаў з якімісьці, ну, не ведаю, асаблівасцямі. Могуць быць нават хваробы, прафесія, сацыяльныя якіясьці групы, якія аб'ядноўваюцца, штосьці шукаюць. Зноў ж такі, мае дарагія, можна сёння назначыць душпастырства. Ксёндз можа назначыць, давайте зробім такое душпастырства, і потом, ну, будзем чакаць, пакуль людзі прыйдуць. Не. Гэта павінна быць, зноў ж такі, гэта ініцыятыва знізу. Таму што, калі мы звернемся да сіноду, які ў нашай дыяцэзы існуе, камісіі, у якіх працуюць людзі, там ёсць святары, там ёсць свецкія вернікі. Таму што пытанне менавіта пра свецкіх вернікаў, пра тое, каб гэта якосці даходзіла да нашага жыцця, а не якосці там было. Зноў ж такі, гэта пытанне ініцыятыўнасці, якосці нашага жыцця, прафесійнай сферы, альбо нашых зацікаўленасцях, таго, дзе мы ствараем якуюсьці групу, як гэта суаднесці з нормамі хрысціянскага жыцця. Наступная камісія – така камісія душпастырства сем'яў. І тут важнай формай спецыяльнага душпастырства з'яўляецца менавіта душпастырства сем'яў і сужанстваў. Камісія душпастырства сем'яў імкнецца паказаць новыя напрамкі душпастырства вернікаў, якія заключылі сужанскі саюз або рыхтуюцца яго заключыць. Мае дарагія, зноў ж такі, тая думка, што сужанскі саюз гэта неяк звязана з верай,
Это не только момент, когда мы пришли, повенчались и забыли про это. Наступный раз успомним, опа, разводиться треба. Что там? У суд костельный, так? Ну, ось. Не. И оно повинно быть переживаться з верой. Вось до такого разумения, познания нашей переживания веры мы повинны доходить. Знову ж таки, соотнесение сужанских обовязков з нормами християнского життя. Соотнесение обовязков бацькоўскіх з нормами християнского життя. Ось у нас сёння хрост, бацькі будуць, яны ўжо сказали урачыста, ці гатовы вы выхоўваць у веры? Гатовы, правда? А потым, як па каляде ідзеш, а чаму дзеці на рэлігію не ходзяць? Ну, яны не хочуць, мы не хочам іх застаўляць, правда? Але ж да школы мы іх застаўляем, яны ж тоже не хочуць у школу, правда? Але ж мы не пытаем іх, ну, у школу мусіш ісці, а на рэлігію, ну, яны ж не хочуць, ну, бо это не обязательно. Но чаму не обязательно? Ну, гэта ўсё ж таки наше жыццё. Я вельмі часта бацькоў па калядзе не дадуць змахляваць, хто быў, можа, у кого пытаю, якая верагоднасць таго, што вашае дзіцё звяжа сваё жыццё назаўсёды з тымі кружкамі, на якія яно сёння ходзіць? Мінімальная. Мінімальная. А вера заўсёды будзе прысутнічаць у жыцці гэтага чалавека. Яна заўсёды будзе актуальная, важная. Яна заўсёды будзе ставіць вымаганне. Розныя сітуацыі жыцця будуць звяртаць увагу чалавека на веру, якая павінна сёння ўзрастаць, а не застапарыцца на ўзроўні, праўда, першай камуніі, дзе потым дзіцё да канца свайго жыцця спавядаецца, што маму не слухала з татай. Мои дарагія, душпастарства сем'яў павінна быць накіравана на тое, каб шукаць адказы, фундаментальныя патрабаванні сучаснай сям'і, хрысціянскія рашэнні праблем сужанства, бацькоўства, хрысціянскай адказнасці бацькоў. Ну, тое, пра што толькі ж ты сказаў. Праблемы ў нашых сем'ях змяняюцца, правда? Не існуе ўжо мадэль, дзе жонка, правда, сядзіць, займаецца домашнім хазяйствам, а муж працуе. А вельмі часта атрымліваецца, што муж з жонкай працуюць, а потым жонка займаецца домашнім хазяйствам. А муж, ну ён ж дабытчык. А зарплаты адзінакавыя, а падлогу мыць только жонка. Вось вам новыя часы, вось вам змяніліся умовы, у якіх мы жывём. І гэта таксама пытанне, праўда, укладання гэтага быту якойсьці хрысціянскай. А шлюбавалі, як шлюбуем, праўда, любіць, шанаваць до конца жыцця. Все, никаких вопросов, все як было. Вера-то не змяняецца наша. Ось. І яшчэ наступны момант, вялікую увагу прысвяціць падрыхтоўцы да сужанскага жыцця. Гэта асобнае вымярэнне душпастарства. Падрыхтоўка да сакраментальнага сужанства павінна праходзіць на ўзроўні парафіяльнай катэхізацыі, каб будучыя сужанцы маглі лепш пазнаёміцца з пакліканнем сужанскага жыцця і яго задачамі. Мои дарагія, тут аказвае добрае сказаць, у рамках аб'яваў все, хто хочуць жаніцца за 2 месяцы мінімум, а лепей за 3. Разумееце, таму што павінна быць падрыхтоўка. Менавіта, што там ксёндз нарыхтуе, яны самі? Яны самі там сваё, понятна. Менавіта вось гэтага сужанскага жыцця ў аднясенні да хрысціянскай веры. Я памятаю, да мяне прыйшлі, як у другой парафіі працаваў, у сераду прыйшлі, кажу, ну тут пажаніцца надо. Ну, говорю, калі? Ну, в суботу. Я говорю, ну якости так зашибка трохи. Ну а что, все звезды так женятся. Приехали, поженились. Я говорю, какие звезды? Ну, говорит, Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Я говорю, я не в курсе. Я так не могу. Разумеете? И, дорогие, ну, знову ж таки, это та адказнасць, бо все падрыхтавалі до свята, правда? Самогоночку, столы, свадьба, диджей, тамада. Не вопрос все. Боже мой, еще там за 2 недельки вспоминать, еще до костела треба походить. Тамада, диджей, все это закончится с моментом заканчэння вяселля. А вось
з прынцыпамі, нормамі маральнага жыцця, вы будзеце жыць усё жыццё. Зноў ж такі выстаўленне адпаведных прыярытэтаў. Мае дарагія, душпастырства сем'яў сужанскага жыцця павінна пастаянна нагадваць сужанцам і тых, хто рыхтуецца да сакраменту сужанства, пра тое, што прыняцце гэтага сакраменту, гэта пакліканне і рашэнне быць разам на ўсё жыццё, каб сумесна прайсці праз усе выпрабаванні ў складаныя хвіліны. Сінод у асаблівы спосаб, спасылаючыся на змест апошняй пасля сінадальнай адгартацыі папы Францішка на гэтую тэму сям'і, это аморыс летіцыя, камісія перасцерагае ад індывідуалізму, які нішчыць повязі сужанскага жыцця. Мае дарагія, заўважце, сёння столькі разводаў. Чаму? Ну, таму што яны пажаніліся, а яны не зразумелі, што гэтае жыццё перайшло з я на мы. Яны працягваюць жыць кожны для сябе. Яны кожны на сябе гэтае цянуць адзеяла. Каб было і год, два, тры, і ўсё. І ўсё. Мае дарагія, і Касцёл гаворыць, што з гэтым трэба працаваць. Вось такое жыццё цяпер, з гэтым трэба працаваць. Гэта праца. Праца двух сужанцаў, быць разам. Гэта не так проста. Гэта не такое прыгожае, як гэтыя два сардэчкі, праўда, разламаныя, такія, ай, так яны класна ў адно складваюцца. Я заўсёды сужанцам кажу, неправда. Я говорю, калі хочаце вобраз, это такія два углаватыя камні, якія пачынаюць церці адзін аб адзін. Яны труцца, там іскры ляцяць, сыпецца з іх, кускамі адламваецца. Но вот калі не перастаць церці, то потом сатруцца і будуць ідэальна падходзіць адзін да аднаго. А калі перастаць церці, то год, два, тры і... Прожа ксенза, можа, там якісьці развод у касцёле ёсць. Нема ў касцёле разводу. У касцёле ёсць толькі тое, што неадпаведна людзі падышлі да гэтага моманту. Мае дарагія, вось такія две камісіі, так ужо шмат гавару сёння. Вось такія две камісіі. У наступныя нядзелю, наступныя месяцы пазнаёмімся таксама з працай іншых камісіяў. Вось тое, чым Касцёл хоча, каб мы жылі. Вось пра тое душпастырства. Мае дарагія, зноў ж такі, каб адысці ад гэтай формы, праўда, того, ну, не знаю, як я ўжо кажу, тэатра, месца аказання рэлігійных паслугаў. Ну, мы прыйшлі, тут нам должны аказаць услугі. Не. Не. Вы прыйшлі, тут гэта ваш дом. Ініцыятыўнасць тая. Зноў ж такі, возьміце нашу парафію. А чаму ксёндз не гаворыць ружанец? А чаму вы не гаворыце ружанец? Услуг на голас. Чым праблема? Спецыяльнае душпастырства, правда? Ружанцовыя колы, аб'яднаныя адной ідэяй. Тое, пра што мы сёння казалі. Пакліканне, вызначэнне, ну вы самі да гэтага прыйшлі, правда? Чаму не? Ну пра гэта гаворка ідзе. Мае дарагія, таму задумацца, где маё месца ў гэтым душпастырстве, где я мог бы быць, правда? Што я хацеў бы рабіць, якое месца я займаю ў супольнасці касцёла? Ці мне хочацца быць актыўным, ці можа мне лепш проста? Ну, вось так. Вось гэта тыя думкі, якія запрашае падумаць касцёл, як ён павінен. Яшчэ можа напрыканцы малітвай у інтэн, якую прапануюць нам, маліцца за тое, каб вось гэтая супольная праца камісій менавіта была плённай і сапраўды паказала нам той шлях, якім мы павінны ісці. Цяпер устанемся. Духу Святы Божа, Ты вядзеш і ажыўляеш касцёл, абранніцу Хрыста. Просім Цябе праз першы сінод нашай дыяцэзы аднавіць і асвяціць касцёл на Гродзеншчыне. Просім Твайго умацоўвай нашага біскупа Владзіміра, усіх адказных за справу сіноду, прэзбітараў, кансекраваных асоб і з сінодам. Дзейнічай у нас, каб мы ажыццявілі гэтую справу на хвалу Бога, нашага Айца і Jesуса Хрыста, адзінага збаўцы свету, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту, да яго бацькоў, хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы тваёй смерці з мёртвых паўстання ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіцё і далучыў яго да свайго касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю ты зрабіў іх вернымі вучнямі, сведкамі твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам хрысціянскай веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю, тваю любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Молімся, каб усіх хрысціянаў, якія праз хрост сталі адным целам, ты заўсёды захоўваў у адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет ты абараніў ад пажару, голаду і вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, маліся за нас. Святы Юзефе, маліся за нас. Святыя Пётра і Паўле, святая Ева, усе святыя Божыя, маліцеся за нас. Усемагутны вечны Божа, ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён прагнаў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства твайго святла. Пакорна молім цябе, каб ты вызваліў гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Молімся, браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём. Найласкавейшы Ойче, ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала табе навекі. Хвала табе навекі. Божа, ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала табе навекі. Божа, ты праз Духа тваю любові, якога ўліў нашае сэрца, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў тваім спакоі. Хвала табе навекі. Божа, ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста твайго Сына. Хвала табе навекі. Май ласку благаславі цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаная ёю слуга твая Ева, якую ў веры касцёла ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мела жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовы прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху, вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаю кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашым. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб Ева прыняла хрост у веры касцёла, якую толькі што мы ўсе разам вызнавалі?
Ева, я Ciebie chryszczę u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi. Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты была далучаная да яго народа, прабывала ў Христе, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Ева, ты стала новым стварэннем, апранулася ў Хрыста, няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджанай у жыццё вечнае. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла. Трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Wesoło nowimy, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę, ze mną witajcie, jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli, jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą, duchy światłości. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia
Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. i z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie.
Utwierdź świeżej miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umocnij wierności nowoochrzczoną Ewę, którą dzisiaj została włączona do Twojego ludu przez odradzające obmycie spraw, aby nieustannie rozwijało się w niej nowe życie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj
Твоje korony? Gdzie berło? Gdzie Twoje korony, Jezu, Marysiu Święty? Gdzie berło? Gdzie Twoje korony? Gdzie berło? Gdzie Twoje korony, Jezu, Marysiu Święty? Ten, co wszechświat wierzy, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. Bóg słowo wcielone, dzisiaj wyniszczone dla zbawienia człowieka. O Boże, Boże, pochwalony za Twe narodzenie. Racz zbawić, Ludzki ród zgubiony, racz zbawić. ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Już przyszedł Jezus ukochany, by leczyć wszystkie nasze rany. Pan ziemi i jasnego nieba w postaci przyszedł wina chleba. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam, Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam, Boże. Pan prosi, stół nakryty czeka. Murzniwa sienia rzeka. Pęta. O jesień łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam, Boże. O Jezu, Ty się więc serce Ci składamy. Miłość nie może nam, Boże. Przybierzeli do Betlejem, grając na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Módlmy się.
Panie nasz Boże, tchnij nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których powścieliłaś tym samym chlebem eucharystycznym, przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльны, хай будуць добрым прыкладам для яе, няхай выхоўваюць, каб вырасла добрым хрысціянінам. Мы ад усяго сэрца жадаем вам гэтых поспехаў. Ну і это у вас першая дзіцятка. Ну не останавливайтесь на достигнутом. Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі, за ахвяры, якія прыносіце на плебанію для святароў, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Юзаф Юркевіч, 91 год, Эдуард Янушкевіч, 63 гады, Леакадія Барадыніч, не ведаю ўзросту, Ірына Ціханюк, 59 гадоў, Наталія Трай, 48 гадоў. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywaють у супокої вічні. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Częstochowskiej. Po Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Прийміть Божє благословення. Pan z wami. І з